Hello, good morning everybody. Today I am taking a problem on design of boards. So now I have to go for problem on design of the boards which was asked in the previous year, November 2017, Diploma 5th Sem Automobile students. So it was asked. So today I will directly take this previously asked problem for solving in this session. Okay, so please concentrate now. Let me read out the problem. Two shafts are connected by means of a flange coupling to transmit a torque of 30 newtons meter. Please make a note here. 30 newtons meter. Okay. The coupling are fastened by four bolts. Four bolts of the side of a radius. Side of a radius is 30 mm. Okay. He says find the size of the bolt if the shear stress of bolt material is 30 MPa. Illi, please concentrate on some of the data which is given. These given data, as I told you earlier, are very important from the subject point of view. Okay. Illi ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? First is flange coupling. Two shafts are connected by means of a flange coupling, and the shafts, this flange coupling is used to join the two shafts. Let me tell you in brief. Here, if these two shafts which you want to join by means of a coupling here. Okay, ಇಲ್ಲಿ coupling ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ bolt and nut assembly ಬಂತು. So if you take a side view, four bolts ಆಗುತ್ತೆ. ನಾ ಬ್ರೀಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. Four bolts ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ shafts ಅನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು by means of a flange coupling. As you know that in flange coupling definitely bolt and nut is important. Okay, so here what I mean to say from the subject point of view is, when bolt and nut are used in a rotating members like this, ಈ ಶಾಫ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, as a driving shaft is driving, give a drive to the driven shaft, ಏನಾಯ್ತು, shaft is going to rotate at a faster speed, ಅಂದ್ರೆ RPM ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? So because of which what happens, there is a twisting moment ಅಥವಾ torque ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, twisting moment ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು twisting moment ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 30 newtons meter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. That unit of torque is newtons meter. at a radius ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಶಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್, ಈ ಶಾಫ್ಟ್ಗೆ ಟಾರ್ಕ್ ಬಂದು ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಶಾಫ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the tangential force, that is nothing but a torque which is provided. ಆ ಟಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ just touch the one single point on the shaft, that is a torque, because of which ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು, ಶಾಫ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 30 mm ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ at a distance of 30 mm ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ he has given the torque as well as torque ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So this is a brief introduction regarding the kind of a problem. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, here in the rotating members like this, the bolts are undergoing for a shear stress. ಈ ತರ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಶಾಫ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಫ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್. ಈ ತರ ಬೋಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಹಿಡಿದು ತಿರುಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿರುಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ದ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಟ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, allowable shear stress of bolt material ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ bolt and nut are undergoing for shear stress ಅಂತ ಆಯ್ತು. So let us solve the problem by concentrating the given data. As I told you, given data is very important. Given data ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಟಾರ್ಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ 30 ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಮೀಟರ್
30 ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಫಾಸ್ಟೆನ್ಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್, n is equals to 4 bolts. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು 30 mm ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಲ್ಲ. and he says find the size of the bolt. ಇಲ್ಲಿ when bolts are undergoing for a shear stress you have to calculate the same, that is diameter is very important. d ಇರಬಹುದು, dc ಇರಬಹುದು, these are all unknown things provided he has given the allowable shear stress. shear stress ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ as per the data book. ನಾವು ಸೀದಾ ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಡಾಟಾ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಟೌ is a symbol which is used for denoting the shear stress. Normally in the textbooks like RS Kurmi ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಟೌ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಏನು ತಗೊಂತಾರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 30 ಮೆಗಾ ಪಾಸ್ಕಲ್. ಸೊ 30 ಮೆಗಾ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ 30 ಮೆಗಾ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಲೆಟ್ us solve the problem. Solution. So let me remove this. ನೋಡಿ, as I said earlier, diameter ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ again you have to refer the data and book. Refer the data and book. ಇಲ್ಲಿ data and book ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದು, d3 is equals to 4f divided by pi sigma d raised to 1/2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 9.4, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 129. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ which are the things given in this equation and which are the things need to be calculated on the side, right hand side ಅಥವಾ side calculation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, d3 ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಐತೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಥಿಂಗ್, ಫೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ಎಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ n ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಸಬ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಸಬ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಫೋರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್. ಹೌ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, as you know that ಟಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ at a radius ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ you know that torque is equals to what is the expression ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ please concentrate on the units here. Units, newtons meter. Newtons is a unit of a force. Newtons is a unit of force. m is a unit of distance ಅಥವಾ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ರೇಡಿಯಸ್ ನ ಯೂನಿಟ್ ಮೀಟರ್ mm ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ what we can write into r ಅಂತ, force into distance. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ 30 ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 30 ನ್ಯೂಟನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 30 ಅನ್ನ 30 into 10⁻³ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ವೈ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ? 1 minute ಪ್ಲೀಸ್. ಟಾರ್ಕ್ 30 ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಮೀಟರ್. ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 30 into 10⁻³ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 10⁻³ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೀಟರ್ ಇದ್ದದನ್ನ mm ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ mm ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 30 into 10⁻³ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ mm ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ along with the units I substitute ನ್ಯೂಟನ್ಸ್. 30 into 10⁻³ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ mm ಆಯ್ತು, is equals to force ಆಯ್ತು into ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 30 ನಾವು mm. ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ನಾನು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ mm ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ mm, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಆಸ್ mm in terms of ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ mm only. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ mm ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 31 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ 1000 ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ is equals to force ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್
a side calculation in which we have calculated force is equals to 1000 newtons. See, as we have calculated the force, directly substitute here without any hesitation. So let us substitute. D3 is equals to what? 4 into F. F ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 10⁻³ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು. 1 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್, ಅದು 1 into 10⁻³ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10⁻³ divided by pi into ಶೇಷ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 30 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾ? 30 into number of bolts is 4, so that 1/2 ಆಯಿತು. So D3 we have to calculate now. Please make sure that you are substituting the values properly in the calculators. ಇಲ್ಲಿ divided by bracket open bracket close ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3.25 mm ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ when we refer the data handbook, what we can see, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬುಕ್ ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ರೆಫರ್ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 9.8, ಅದರಲ್ಲಿ 3.25 ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3.25 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we should go for 3.25. ಫಿಫ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 5 ಅನ್ನು ನೋಡಿ 3.25 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ M4 ಆಗುತ್ತೆ. 3.25 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3.25 ಅಂದ್ರೆ D value what you can take directly 4 mm. 4 mm diameter ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 9.8 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದು 140. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 3.141 ಒಂದು ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 3.38 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3.25 is lying between these two, so that's why we have to go with the M4 ಅನ್ನುವಂತ ಬೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we can use this bolts in the joining of two shafts by means of a flange coupling. So this is regarding the problem which was asked in the previous year. Okay, so let us go for the next problem. Now I will select the problem which is available in the question bank. So serial number 2, question number 2, serial number 2, bolts chapter ನಲ್ಲಿ 10 marks question ಇದು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? 2 plates are fastened by means of a 2 bolts ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. fastened by means of a 2 bolts. The bolts are made of a plain carbon steel 30 C8 of ultimate shear stress 200 Newton per mm square ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And factor of safety is 5. Determine the size of the bolts if shear load is 5 kilonewtons ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, by looking at the problem we can understand that the bolts are undergoing for shear stress. ನೋಡಿ, 2 plates are fastened. Plates are joined by means of a bolts. ಅಲ್ಲಿ what kind of a load is acting? Shear load is acting on the bolts. So therefore let us straight away solve this problem by concentrating on the given data. So first list out the things which are given. So 2 plates are fastened by means of 2 bolts. 2 bolts ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. 2 bolts ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? N is equals to 2. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ನ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 30 C8 ಅಂತ. 30 C8 ಆಫ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಅಲೋವೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಏನು ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಏನು ತಗೊಂತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ
dimensions or the parameters or any kind of design related problems. So don't use shear stress or ultimate or yield stress for calculation for purpose. Okay, so that's what you can use a shear stress as allowable or permissible shear stress, or we can call as per the data book as that is a working stress. Okay, so now I will take shear stress ultimate, that is 200 Newton per mm square. I can also write it as 200 mega Newton per meter square. Okay, and factor of safety is given. Factor of safety is 5. Factor of safety is 5. Afterwards determine the size of the boards ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. D ಇರಬಹುದು, DC ಇರಬಹುದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. and shear load ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. shear load ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? F is equals to 5 kilo newtons, or we can write it as 5 into 10 raised to 3. ನೋಡಿ, ಕಿಲೋ ಅನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು 10 raised to 3 ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. Why? Because in the data book we have to use F as newtons, don't use kilo. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Now I will go with the solution part. Solutions ಗೆ ಬಂದ್ರೆ straight away without any hesitation, first we can take this problem and equations ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಬಿಡಿ. without any hesitation ಏನು ಬರಿಬಹುದು? equation ಅನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. since the problem is based on bolts, design of bolts, therefore we can write D3. now ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. it is a very familiar to you, these equations. when we solve similar kind of problems, same type of equations in many problems, then it is very easy for us to remember. therefore without any seeing the data book, I can write D3 is equals to 4F divided by pi sigma d into n raised to 1/2. equation number ಏನಾಗಿತ್ತು? 9.4, page number 129 I think. 129, yes, correct. 129. now please concentrate. F ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. D3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಾ? ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಥವಾ ಈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಥವಾ ಈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಸ್ 3. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನ 3 ಆಗಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. F is unknown to us. F ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸಬ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 200 ಮೆಗಾ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ 5 4 20 4 ಮೆಗಾ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮೆಗಾ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್ D3 is equals to what? 4 into 5 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. 5 ಕಿಲೋ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಕಿಲೋ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕಿಲೋ ಬಂದು 10⁻³ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಾಟಾ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ನ ಯೂನಿಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್, ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು. ಓಕೆ, 4 into 5 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? F ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 into 10⁻³ ಅಪಾನ್ 5 into ಸಿಗ್ಮಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ it is given as 40. n ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ? n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ raised to 1/2. so D3 is equals to what? D3 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ
ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 4, 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8.92 mm ಅಂತ ಕೋರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕೋರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೇಜರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೇಜರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಟೇಬಲ್ ಯಾವುದು? 9.8 ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾ 8.92 ಬರಬೇಕು. ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 5 ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ 8.92 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. 8.92 ಬಂತು. 8.9 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ಮೇಜರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 10 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಡಿ ಅನ್ನು ಏನು ತಗೊಳ್ಳಿ? 10 mm. So this value is obtained by referring the table table number 9.8, page number 141. So this is the solution for the problem. Okay, so please concentrate on these two type of typical problems, so which will be helpful for you. Okay, thank you.